नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 28 डिसेम्बर शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर तेज मुख्यमंत्री बड़ घोषणा नुआ वर्ष में बदलुची सबकि नियम दरदाम बढ़ जीएसटी लगे भत्ता राशन कार्ड और शुभ योजना एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी तेज कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलता आगू आसूची नुआ वर्ष से सबुठ जोरदार प्रस्तुति चली तेज नुआ वर्ष को आहरी रंगीन करिवो जीरो नाइट सेलिब्रेशन विभिन्न होटल संस्था पक्षरु जीरो नाइट आयोजन मध्ये कराଯାଇଛି किंतु एथर साबाड करिवो मधुआ को पुलिस देश और राज्य विभिन्न स्थान रे पालन हेबो जीरो नाइट सेलिब्रेशन भोजी भात गीतर आसर मध्ये जमिबो एहाकु दृष्टि रखी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहछन जे जीरो नाइट पई दिया जीवो नाही कोनोसी आस्थायी लाइसेंस तेबे चोरा मद बिक्री कले सरकार नेबे कठोर कार्यानुष्ठान जीरो नाइट सेलिब्रेशन आलो देखाई केही चोरा मद बिक्री करि परिबे नाही आगामी जनवरी शेष पर्यंत कड़ा चेकिंग हेबो बोली विभाग को निर्देश दियाछि प्रत्येक जिला को जणाई दियाछि जे आईन मंत्री प्रतिक्रिया दैछन्ति कोनोसी लोक एबोली जदि काम करथुव तांको पर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो आ राति अधरे ब्लॉकिंग चेकिंग मध्ये चलिबो मधुआ को करा जिवो साबाड 30 तारिख पर बढ़ शीत आकलन करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र प्रथम आभ्यंतरीण ओडिशा रे परे उपकूल ओडिशा रे खसिबो तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा ह्रास पाइबा संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र लघुचाप पर वर्तमान तापमात्रा स्वाभाविक 6 रु 7 डिग्री अधिक रहिछि आगामी 24 घंटा रे पाग रे विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नाही तबे काली एवं 29 तारिख पश्चिम ओडिशा रे सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा संबलपुर सोनपुर आदि जिला मानकरे हालुकारू मध्यम वर्षा हेबार संभावना रही किंतु 30 तारिख प्रबल जाड़ रहिबो शीत मध्ये पड़िबो बोली कुआ जाउछि पिकनिक बुलिबाकू जाइथिले ग्रिल काटी लुटि नेले 20 लाख टंकार सुना अलंकार तबे राजधानी रे गोटिए पर गोटिए लुट घटना घटछि जहा पुलिस को भी चैलेंज लागिछि तबे कुआ जाउछि पहाड़ ठू आरंभ करी लक्ष्मी सागर ठू आरंभ करी सब आडे राजधानी रे लुटरा गैंग पछिसंती किछि मिनिट भीतर सब किछि लुटि नेउछंती एबे पिकनिक समय पई गोटिए राति जाइथिले आ शेषरे घर को आसी देखिला बेलकू 20 लाख सुना गहना नै जाइछंती धौली थाना अंतर्गत गंगोत्री नगर एभली घटिछि प्रमोद जेना घरे लुट होइछि पाखापाखि 20 लाख सुना गहना लुट होइछि तबे लुटे सब बाहर राज्यर एवं अपार्टमेंट को टार्गेट करछन्ती किछि घरे लोक मध्ये टार्गेट करछन्ती कोइ होछि लुटि नैछन्ती नगद कैश सहित सुना गहना 20 लाख टंका एबे मुंडरे हाथ दे बसछन्ती परिवार लोके तबे पुलिस को एबे चैलेंज विषय पुलिस एबे छद्म विषय मध्ये बुलुछि एई लुटरे को धरिया पई तेबे गोटे चाषी बड़ दुख खबर घर लोक कहीकि जाइए मु जाऊँ बिल को आसिले खाइबी आउ हठात बिल मझे जली गले चाषी रास्ता रोक सहित विद्युत कार्यालय घेराव कले लोके नरसिंहपुर गाँव जड़े चाषी बिल को जाउथबा समय विद्युत तार आसी पड़ता जहाँफल हठात सेही खेली जली जाइथिले चाषी बिल मझे जली जाइथिले अग्निशम बाहिनी निया को आयत्त मध्ये करथिले किंतु सेतबेलको प्रमोद जली जाइथिले प्रमोदको मृत्यु घटनास्थल उत्तेजना मध्ये प्रकाश पाइछि विद्युत विभागर खामख्याल नीति जोगु चाषीर जीवन चली जाउछि परिवार को नूतन क्षतिपूरण दाबी करिया पे उत्तेजित लोके मध्ये कहिसंती टायर जली रास्ता रोक मध्ये करिसंती एभली केमिति करूचंती खामख्याल से नै कि मध्ये प्रश्न उठिछि तबे नुवा वर्षरु आउ गुटे कथा नुवा वर्षरे बे आयुष्मान कार्ड मिलिया पई जाउछि ए नै कि राज्य रे तथारे 3 कोटी रु 3.5 कोटी लोक एबे उपकृत हेबे कोआ जाउछि जे पुरुषक पई 5 लाख स्वास्थ्य बीमा महिलाक पई 10 लाख स्वास्थ्य बीमा रहिछि पूर्वरु कार्ड रे 957 हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हेउतला एबे राज्य रे एवं देश रे पाखापाखि 27,000 अधिक मेडिकल ले मध्ये चिकित्सार सुविधा पाई परिबे सुभद्रा योजना को नै आसिला बड़ अपडेट ए नै प्रभाती परिडा मध्ये सूचना देले जनवरी 20 लाख हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिया पई जाउछि प्रथम किस्तर चतुर्थ पर्याय टंका 20 लाख हिताधिकारी पाइबे जनवरी सुधा 1 कोटी लोक उपकृत मध्ये हेबे कोआ जाउछि सुभद्रा टंकार द्वितीय किस्ती मार्च 8 तारिख महिला दिवस दिन मिलिया पई जाउछि कॉलेज पिलांक मध्ये सुभद्रा टंका मिलिबो जेउ माने मार्च 8 तारिख रे 21 वर्ष होई जैथिबो तांको सुभद्रा योजना मिलियो मध्ये कोआ जाउछि से माने तुरंत आवेदन कले तांको मध्ये मिलि जिवो ता सहित मध्ये आउ गोटे कथा बंडा जाति मानकु एबे पुणी सुभद्रा टंका मिलिया पई 5,66,000 फॉर्म एपर्यंत पेंडिंग थिला तुरंत ईकेवाईसी करि दंतु एने कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देले फील्ड वेरिफिकेशन कले आपनकर सुभद्रा टंका मिलि जो बोली उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्ये सूचना दैछंती तेणु किछि लोकଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ଭତ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିଯିବ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥର 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭତ୍ତା କେଲେଙ୍କାରୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା 894 ଜଣ ଭେଣ୍ଟିଆ ଯୁବକ
ନିଜ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖାଇ ବୟସ ବଢାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 90 ଲକ୍ଷ ହଡପ କରିଥିଲେ। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଭେଟି। খুব জলদি ধরা পড়িবে ভূত হিতাধিকারী রাশন কার্ড ধারী। 40 লক্ষ ভূত হিতাধিকারী রাশন কার্ড ধারী অଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀକୁ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି କିଛି ମିଛ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଇ-କେୱାଇସି ଜାରି ରହିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ କେତେ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ମାନେ ରହିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମିଛ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ ବିକୁଥିବା ଚାଷୀକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀକୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇବେ ସରକାର ବୋଲି ଏନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଥ ଉତ୍ସବ ବାତିଲ, ସୂଚନା ଦେଲେ ମେୟର। ତେବେ ବାତିଲ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 7 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ ଏବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ଦର ବଢିବ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପପକର୍ନରେ ଏବେ 18% ଜିଏସଟି ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଲ, ଡାଲି, ଲୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ବଢୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ପାଖାପାଖି 54 ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡିରେ ଥମୁନି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କାଲି ହାତାହାତି ଆଜି ପୁଣି ବୟାନବାଜି। ତେବେ ଏକଦା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବେ ଗଣାଉଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି କି ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଦଳରେ ବଢିଗଲାଣି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଗତକାଲି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଇସ୍ପିତା ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଛି। ଅସଲିଳ ଦଳ, ଅମାନିଆ ନେତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଫଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳତାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଛାଡ ନୂତନ ପ୍ରକାର କହୁଛି ଯେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଖୁବ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପିକନିକ ହେଲା କାଳ। ତେବେ ପିକନିକ କହି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଅପହରଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଣ ବା କରିବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଘର, କିନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଲା ଶବ। ଏପରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପିକନିକ କହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଙ୍ଗକୁ ବାରିପଦା ଡକାଇଥିଲେ। କିଡନାପ କରି ନେଇ ପରିବାରକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନଦୀ ବାଲିରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଯୁବକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ଏହିପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରିପଦାରେ। ଗତକାଲି ବାରିପଦା ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପଠାବାରିରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଏକ ମୃତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଆସି ସମସ୍ତେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏସଟି ଜମି ହଡପର ସାଂଘାତିକ କାହାଣୀ। ବହୁ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ। ତେବେ ବହୁ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ। 50 ଡେସିମିଲ ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାତେଇଛନ୍ତି ଜମି ମାଫିଆ। ସମ୍ବଲପୁର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଦିବାସୀ ଜମି ହଡପ କରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାକୁ ଦଶନ୍ଧିରେ ଓ ଗୋଟିଏ ସମୟ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ଶୁଣୁନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ସରକାର ଦୃଢ ଆକ୍ସନ ନେବ। କୁହାଯାଉଛି କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ଆକ୍ସନ ନେବେ ସରକାର। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବେସାହାରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆଶ୍ରୟ, ଫୁଟପାଥରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ତେବେ କାହା ପାଖରେ ଏ ନେଇକି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଫୁଟପାଥରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାତି ଅନ୍ଧାରଠାରୁ ବଳି ଯାଉଛି ଶୀତ। କିଏ ଚାଦର, କିଏ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡି ହେଇକି ଜାକି ଜୁକି ହେଇକି ଶୋଉଛି। ଫୁଟପାଥରେ ପାଲଟିଛି ରାତିର ଠିକଣା। ଦିନ ସାରା କାମ କରିବା, ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଟିକେ ନ ପାଇବାରୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜମହଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ରାସ୍ତାକଡ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଟ୍ରାଫିକ ଏଜି ଛକରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାସ୍ତାକଡରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତେବେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। 46 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଧିର ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି 3 ମାସ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମନ୍ତରାପୁର ଟୁ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପରେ 61,000 କୋଟିର ନାଫାତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ପାରାଦୀପରେ ନାଫାତ କ୍ରାକର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ 61,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେବ। ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ନାଫାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇକ୍ୱିଟି ଅଂଶଧନ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଲାଭାଂଶ ଏବଂ ଟିକସ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଜାନୁଆରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ସାହାନୀ ଏହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା 25,000 କୋଟିର ବଜାର। ମେଳା ବଜେଟ୍ 6,382 କୋଟି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 13 ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ଜନସମାଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ମେଳା ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦିଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏହାର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। 2025 ହେବାକୁ ଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜାର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର 2025 କୁମ୍ଭମେଳାରେ 40 ରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ 6,382 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବହନ, ଟୁର ଅପରେଟର, ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟରେ ଆୟକର ରିହାତି ମିଳିପାରେ। ମଧ୍ୟମ ଆୟୋଗ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ଦେଶର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ ଆଗତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଆୟକରରେ ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଆୟୋଗ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ନେଉଥିଲେ ମେକଅପ୍, ଆଖିରେ କଜଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଠରେ ଲଗାଉଥିଲେ ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ରେ ଯୁବକକୁ ଦେଉଥିଲେ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ନେଇଯାଉଥିଲେ ଜୀବନ। ଏମିତି ସିରିଏଲ କିଲରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବେ ଖୁଲାସା କରିଛି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 23 ପଞ୍ଜାବର ରୂପନଗରରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିରିଏଲ କିଲରକୁ ସ୍ୱରୂପ ଓରଫ ସୋଢିକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି। ଟିକିରିରେ ପୁଣି ସାଇବର ଠକେଇ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କାଶୀପୁର ଟିକିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଆତଙ୍କ। କିଛି ଲୋକେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇବାର 1 ସପ୍ତାହରେ 2 ଗୁଣ ହେବ ଲୋଭରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଠକାମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଚୁପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏ ଉପରେ ଜାଣିଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଏ 7,000, କିଏ 5,000, କିଏ 2,000 ଏମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଠକାମି ଆପ୍ ଆଉ ତୁରନ୍ତ କୁଆଡେ ଉଭାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାଧବ ସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହିଳାମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସିଲେଇ ତାଲିମ ଶିଖି ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ବା ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା 2024, ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କିସ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ସବୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ତା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର 1,200 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, 1,830 ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 100 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, 916 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, 60,000 ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, 100ଟି ମୋବାଇଲ ମେଡିକାଲ ୟୁନିଟ, 500 ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।